वाल्मीकि आलम शब्द गुरु सतगुरु श्री गुरुदीप निवास साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की मुकद्दस गोद दे विच बैठे मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, और सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश पवित्र फतेह बंद करिए। प्यार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह भैन जी रंजीत कौर होना ने तुहानू दस्सिया कि 26 नवंबर को मैं इत्थे हां, कोई इतिहासकार ही नहीं करता इत्थे। शौक मेरा हिस्टोरियोग्राफी है, पर मैं सारे परताड़ियां नूं रोज वेखदे रोज लिखते हैं। इत्थों एक अखबार भी शुरू कर दी किसान कागज टाइम्स, रोज आती है। मैनूं वो समझण का मौका मिल रहा है कि असीं मैदानी जंग किवें लड़ते हैं ते टेबल टॉक के उपर हार दी गई। साडी लीडरशिप के किहड़े गुण ने, किहड़े औगण ने, साडे विच दुश्मन किवें दे ने, साडे बाहरी दुश्मन किवें दे, वो सारा मुझे इस संघर्ष के विच रह के समझण का मौका मिल रहा है। दूजी अहम गल, साडे बजुर्ग एक गल किया करते सी कि जदों ननकाणा साहब नूं जथे जांदे सी ना, ते एक पिंड दे विचों जथा जाना सी ननकाणा साहब दा। असीं 100 साल मना रहे हैं। सरदार लक्ष्मण सिंह होरां दी जिहड़े होर सिंह शहीद होए, उन्हां दी शहादत नूं समर्पण जिहड़ा साडा 1921 दे विच वापरिया, 2021 च असीं उस दी शताब्दी भी मना रहे। एक पिंड दे विचों जथे रोज जांदे सी, एक प्रचारक सी रोज गुरुद्वारे दे विच बड़ी धुआंधार तकरीर दिंदा सी, शहीद हो जाना पिछे नहीं मुड़ना। अज असीं अपनियां जानां कुर्बान कर लईए। सारे लोग तैयार हो गए कि जदों जथा तुरन लगा ते आप अपने घर का काम कर लिया सी। किसी ने पूछा भी लोगों के पुत्ता बोल दिते, तू आप क्यों नहीं गया? कहंदा मेरा काम मरना नहीं मराउणा सी। सो ये साडे प्रचारकों के ऊपर एक ठप्पा लग चुका सी कि असीं स्टेज के उपर धर्म, इतिहास, धार्मिक वर्तारियां दी गल्लां करके नौजवानों संघर्ष के विच भेजदे दिंदे आ, आप नाल नहीं बोलदे। मैं वो ठप्पा नहीं सी लैणा चाहुंदा ते मैं 26 नवंबर को इत्थे हां, उन्हां भरावां दे नाल, उन्हां मातावां दे नाल, उन्हां बजुर्गां दे नाल। दूसरी गल आ जाती है किसानी की। इत्थे हुण सानूं दो खतरे ने इस सारे संघर्ष दे विच। मेरे भैणों, वो तुहाडे वास्ते समझण के बहुत जरूरी है। इस संघर्ष दे विच एक विरोधी धिर है, एक अंदर दी विरोधी धिर है। एक है लैफ्टिस्ट वर्ड जिन्होंने असीं खब्बे पक्की कॉम्युनिस्ट कामरेड कह दिंदे, एक है संघ वाली धिर जिन्होंने असीं राइट विंग कह दिंदे। साडी धार्मिक विचारधारा दी दोवें ही बराबर दा खतरा है। एक जिहड़ी है सानूं एलिमिनेट करना चाहुंदी है, एक एसिमिलेट करना चाहुंदी है। एक कहती है कि सिख है ही कुछ नहीं, एक कहना चाहुंदी है कि सिख तो साडे धर्म दा हिस्सा। सो जिथे दो दुश्मन बाहरी भी होण ते अंदरूनी भी होण, उत्थे संघर्ष नूं खतरे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और इस संघर्ष की दौड़ क्यों? सब तो पहला तो जिहड़ा किसान है उसका जीवन किवें दा है। गुरु नानक साहब ने उस किसान को किवें दा जीवन दिता। अपने प्रचारक दौरिਆਂ ਤੋਂ बाद गुरु नानक साहब ने करतारपुर खेती की। किरत के नाल सच का उपदेश दिता। करतारपुर के बारे जो भाई साहब भाई गुरदास कहते हैं, करतारपुर करता वसे, ये तीन चीज़ां बड़ियां अहम होंदियां ने। मनुख किरत कर रहा होवे, करते दे नाल जुड़िया होवे, करते दा कीर्तन कर रहा होवे ते क्रांति नूं कोई रोक नहीं सकदा। सो ते करता, कीरत, कीर्तन ते क्रांति ते किरत, ये शब्द आपस च वाक करके नहीं सकते। इसे करके किसान के जीवन च धर्म कढ़िया नहीं जा सकता। इतने बड़े लोग कह देंगे ने जी किसानां दा संघर्ष धर्म की गल ना करो। किसान के जीवन च धर्म कित्थों कढोगे? गुरु नानक साहब ने मनुख को पहला सवाल ही किया है जपजी साहब ने, क्यों सचियारा? पहला सवाल ही है, तो जवाब किया हुक्म रजाई चलना। एक किसान ही तो है जिहड़ा हुक्म ते रजा दे विच चलदा है। वो जमीन दे विच दाड़े सुट के आ जाता है
ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਸਲ ਘਰ ਆਉਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਸਲ ਘਰ ਆਉਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ ਹੀ ਧਰਮ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਲਾਇਤ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਲਪੁਰ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਮਿਸਟਰ ਕਾਲਪੁਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨਾਜ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਰੁਕ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੁਕ ਕੇ ਬੜਾ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਢੇਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਰਾ ਪਰ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚੋਰੀ ਉਸਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਚਲੇ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਢੇਰ ਵਾਲਾ ਬੈਠੀ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਚੋਰੀ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਸੁੱਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ, ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 86% ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਸਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਸਟਮਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀ MSP, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ,
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ MSP ਸਟੇਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਨ MSP ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ MSP ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ 5-5 ਏਕੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। 500 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 500 ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਸੇਬ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੇਬ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਾਂਗਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ 10 ਸੇਬ ਖਰੀਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ 8 ਸੇਬ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਤੀਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ ਜਾਂ 60 ਤੋਂ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਰੀਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਲੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਆਲੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਟਮਾਟੋ ਕੈਚਅਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਚਿਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਕੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਫੂਡ ਸਟਾਫ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਦੇ ਸੋਧ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਸਾਂਭ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤੀ ਅਨਾਜ ਸਬਜ਼ੀ ਔਰ ਫਰੂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਈਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮੱਕੀ ਦੀ ਛੱਲੀ ਤਾਂ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ 78 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
और ये कारपोरेट घराने कोई छोटे नहीं। मैं तो तुहानू मेरिया भैणां पढ़ियां लिखियां ने, एक किताब है सीड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, उसमें जरूर पढ़ियो, इंटरनेट के ऊपर उसकी PDF भी अवेलेबल है। तुहानू पता लगेगा कि जिहड़े वड्डे कारपोरेट घराने ने, चाहे वो रॉकचाइल्ड ने, चाहे वो रॉकफेलर्स ने, चाहे वो बायर्स ने, वो सारे जिहड़े ने उस सिस्टम के ऊपर काबज किवें होए, उन्होंने सारे सिस्टम को अपने कब्जे हेठ किवें कीता। किसी समय दुनिया दे विच सब तो वध कमाई हथियारां दे नाम दे उत्ते, वध तो वध वैपन्स जिहड़े सी बेचे गए। उस तो बाद वध तो वध कमाई जिहड़ी सी वो जिहड़ा सब तो वध हथियारां दे नाल ਵਪਾਰਕ तौर पर कमाई करने वाला जिहड़ा खेतर मन्निया गया वो सी मेडिसिन। हर घर दे विच दवाइयां दी लोड़ सी। सो वो मेडिसिन के ऊपर काबज होए। बहुत दवाइयां ने, खुद मेडिकल फील्ड दे विचों कुछ दवाइयां ऐसियां ने जिन्हां दे स्क्रिप्ट के ऊपर रेट 80 रुपये लिखा होता, वो सानू 10 रुपये दी पड़दी है। कस्टमर को 80 रुपये खरीदनी है, पर जिहड़ा सानू 10 रुपये दे विच वेच रहा, ਉਹਦੇ ਚ रिटेलर भी अपना पैसा कट रहा, होलसेलर भी कट रहा, मैन्युफैक्चरर भी कट रहा, ਤੇ ਉਸ ਸਾਲਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 4 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ 10 ਰੁਪਏ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ 80 ਰੁਪਏ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ 70 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। मेरे को 3 पेशेंट आ जाए, ज्यादा मरीजों की लोड़ नहीं कि मैं 100 मरीज देखा, मेरे को 3 पेशेंट आ जाए तो मैं सिर्फ उन्होंने टेस्ट लेके 6000 रुपया रोज का कमा सकता, क्योंकि 40% मेरे पैथोलॉजिकल लैब होते थे। असं गुरु साहब के समय एक राजे की कहानी पढ़िया करते थे कि वो राजा, क्योंकि किसी समय के एक रिवाज सी कि जो मुर्दे को दबाया जाता सी, अजे भी कुछ अरब कंट्री के लिखिया, तो वो मूँह के सिक्का रख दिता जाता सी कि ਇਹਦਾ ਜੇਬ ਖਰਚ ਹੈ। ਵਹਿਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਲਿਖ ਦਈਦਾ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇਬ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਹ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣੀ? ਕਰੰਸੀ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਪਾਰ ਜਾਈਏ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਹਿਮ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਮ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਟਿੱਕੀ, 버ਗਰ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼, ਟਮਾਟੋ, ਪੋਟੈਟੋ ਚਿਪਸ, ਕੈਚਅਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੱਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਜਟ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। किसानी का नुकसान हो सकता 10-12 साल तक किसान अपनी उपज या अपने किसी जमीनी कागज को किसी होर पासे तब्दील करके किसी ना किसी पासे अपने सर्वाइवल का कोई ढंग लभ लैण। जिस तरह कैनेडा दे विच 12 दे विच जदों मॉडल फेयर होया ते जिहड़े किसान सी उन्होंने ट्रक पा लए, फैक्ट्रियां च आ गए, कुछ ना कुछ वो रोजगार नहीं करनगे, पर जिहड़ा दा सब तो वध असर पवेगा कस्टमर ते उस गल नूं समझण दी लोड़ है। मैं तां बेनती करदा कि जंग केवल किसानां दी नहीं है, इस दर्श केवल किसानां दा नहीं, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। क्योंकि ज्यों-ज्यों ये कारपोरेट अदारे आउणगे ਇਹ ਫਰਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿਸਾਨों के भले के लिए कर रहा हूं।
ਜੀਓ ਨੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫ੍ਰੀ ਸਿਮ ਲੈ ਲਓ, ਫ੍ਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ WhatsApp ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 90 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਬੰਦੀ ਮਾਸ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਉਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪੀਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਜੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 90 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਈਕੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਕੋਨਿਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਪੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ WhatsApp, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ Facebook, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ Twitter ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਬੱਚੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਲੱਦਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਵੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਉਹਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਸ ਬੇੜੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੈ, ਚੜਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੇੜਾ ਆਧੇ ਤੋਂ ਚਕਾਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਗਧੇ ਦਾ ਕੰਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗਧੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਗਧੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਲੱਗੀ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਚੜਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਭਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਫੜਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਭੜਕਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਗੂ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੀਬੀ ਬਦਲੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ
ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਕਰੀਰਾਂ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾ ਦਾਂਗੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੈਂਕ ਚੱਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਤੇ ਉਸੇ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਰਾਤ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਆਗੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘੋ ਮੋਰਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀ 400 ਸਾਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਬਰਾਤ ਬਟਾਲੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਡ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਰੋਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੜੀ ਠੰਡ ਬੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਦਾ ਹਾਲ, ਉਧਰੋਂ ਬਰਾਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ, ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਅਹਿਮ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹ ਜੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ।
ਆ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਬਦਾਲੀ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਵੜੈਚ, ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਜ਼ੈਨ ਖਾਨ, ਈਖਨ ਖਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਰੋਤਾਂ ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਸਿੱਖ ਸਭ ਗਿਆ ਮਾਰਾ, ਬਚੇ 50 ਔਰ ਖੱਪ ਦਿਓ ਸਾਰਾ। ਇਹ 50 ਖੱਪ ਵੀ ਬਚੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਏ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਖੜ ਤੁਰ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੋਵੇਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੋਵੇਂ ਨੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਬਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਮੁਤਫਰਿਦ ਖਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਵਹਾਬੁਦੀਨ ਸੀ। ਤੇ ਵਹਾਬੁਦੀਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਆਫਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰੈ ਕਾਫੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, 3 ਤੱਕੇ ਕਾਫ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤ੍ਰੈ ਕਾਫ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਫ ਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਾਫ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 2 ਕਾਫ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਕਾਫ ਕਤਲ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਬਰ ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਹਾਬੁਦੀਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਫ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਕਲਮਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਫ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਕਾਫ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਤਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਾਂਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹਦੇ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਣੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਦੀ ਸਮਾਜ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।